रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुन रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम किताब संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਾਰੇ श्रोतिਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्रोतियो, जिवें कि आप जी नूं पता है कि असीं किताब गौतम तो तासकी तक लेखक हरपाल सिंह पन्नू जी दी पढ़ रहे हैं। 138 पन्ने इस किताब दे असीं पढ़ चुके हैं। अगे इस नूं पढ़न दा यतन करिए। श्रोते जिहड़े इस किताब दे पिछले पाठ ने जां पिछले पन्ने ने ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾउड ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। आओ किताब नूं अगे पढ़न दा यतन करदे हां। हरपाल सिंह पन्नू दी कलम तो। बंदा सिंह लोहगढ़ दे किले विच सी ते इस किले दी उसने आप ही मुरम्मत कीती सी। उस किले विच खाण पीण दा वधेरा समान नहीं सी। चारे पासे बादशाह दीआं फौजां ने घेरा पा लिया अते सरकदे नेड़े हुंदे गए। ਇਹ ਘੇਰਾ ਮੁਨੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 1710 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁਨੀਮ ਖਾਨ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। उसनूं पता सी कि बादशाह सलामत सख्त नाराज होणगे। उसने बादशाह नूं मिलण दी आग्या मंगी तां बहादुर शाह ने ना कर दित्ती ते हुक्म दिता कि उस तों नगारा खोलिया जावे। वो नगारे दा हकदार नहीं। बादशाह ने कहा, हज़ारां कुत्तियां दे घेरे विचों गिदड़ बच के किवें लंघ गया? तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? मुनीम खान ने शरीकां दे उसका रज के मजाक उड़ाया। वो प्रधानमंत्री की हुई बेइज्जती तो खुश सन। इन्नी बेइज्जती का सदमा मुनीम खान झल ना सकिया ते बीमार पै गया। 2.5 महीनों बाद उसकी मौत हो गई। बंदा सिंह बहादुर नाहन वल दीआं पहाड़ियां विच अपनियां फौजां समेत खिसक गया। मैदानां विच जे वो शाही फौज का टाकरा करन दे समर्थ नहीं सी तां इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ां विच वो टिक के बैठ गया। उसने पहाड़ी राजा नूं भी सबक सिखाउणा सी जिहड़े गुरु जी नूं अक्सर तंग करदे रहिंदे सन। 1 अगस्त 1711 ईस्वी नूं बादशाह लगभग 1.25 साल पिछों लाहौर पुजा। बंदा सिंह अते सिख फौजां लगातार उसके कूच विच विघन पा रहियां सन। लाहौर के किले विच जाके वह सुरक्षित हो गया अते जिधरों भी बंदा सिंह का पता लगदा उसका पिछा करने लई फौजां भेजदा रहिंदा। उसने शाही फरमान भी जारी किया कि ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ करदिआं उस दे नाम नाल कुत्ता जां गधा जरूर लिखा जाया करे। अजिहा कीता जाण लगा। इन्नियां झड़पां ते तंगियां कारण बादशाह का दिमाग ठिकाने सिर ना रहा। उसने शाही हुक्म जारी किया, लाहौर के सब कुत्ते ते गधे मार दिते जाण। गधियां ते कुत्तियां दी शामत आ गई। घुमियार अफसरां पास फरियादां करदे कि इन्हां बेजुबानां दा की कसूर है। अफसर तरस खा के कहंदे, शाही हुक्म है, मनना तां पवेगा ही, पर तुसीं इउं करो कि गधियां समेत लाहौर छड्ड के चले जाओ। इउं ही होया। लाहौर विच कोई गधा ना रहा, पर गरीब कुत्तियां लई किसी ने हां दा नारा न मारिया। अमीन दीन लिखदा है कि सैकड़े कुत्ते सवेर सार रावी दरिया विच छालां मारदे तैरदे हुए शहरों बाहर चले जांदे। सारा दिन बाहर रहिंदे ते रात पैण ते भुखे मरदे फिर रावी विच छालां मारदे ते शहर विच दाखिल होके जो लभदा खा के सवेर सार फिर दौड़ जांदे। 14 फरवरी 1712 नूं लाहौर विच खबर सुनी गई कि बादशाह सलामत की मौत हो गई। साहिबजादियां विच तख्त वास्ते खाना जंगी छिड़ पई। शाहजादा अजीम उल शान जिहड़ा बादशाह नाल ही लाहौर सिखां दी बगावत दवाउण लई आया सी, ने तख्त दा मालक होण दा ऐलान कर दिता। वो सिर ते ताज रख के हाथी उपर सवार होके
लाहौर शहर का चक्कर लगाउण लगा। शाहजादे ने हाथी नूं तोप दा गोला लगा तां ओह बेकाबू हो गया ते बेतहाशा दौड़न लगा। उसने रावी दरिया विच छाल मार दी समेत राजकुमार दे। यह हाथी डुब के मर गया। खाना जंगी चलती रही। आखिर 2 फरवरी 1713 नूं अजीम शान दा पुत्र फरुखसियर तखत ते बैठा। लगभग 1 साल चलदी हुई इस खाना जंगी दा बंदा सिंह ने पूरा फायदा उठाया ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੁੱਸ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰੁਖਸਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦੁਸਮਦ ਖਾਨ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੱਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਬ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਨਵਾਬ 25,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹਥਿਆਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1715 ਨੂੰ ਪਿਆ ਇਹ ਘੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ 750 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਧ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ। ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਗਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 600 ਰੁਪਏ, 23 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਬਦੁਸਮਦ ਖਾਨ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ 740 ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ 200 ਸਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 200 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਸਿਰ ਵੱਢੋ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ 700 ਗੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਠੀ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਅਰ ਨੇ ਖਾਸ ਖਿੱਲਤ ਹੀਰੇ ਜੜੀ ਕਲਗੀ, ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਰਵਨ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਮਾਰਚ 1716 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਾਲ 26 ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਲਾਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ। ਉਸਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਤੜਫਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉੱਪਰ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਘਬੋਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਹਿਲ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਤਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਉਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
जिसम की बोटी बोटी करके कावां कुत्तियां दे खाण वास्ते खिलार दित्ती गई। इहो जिहे लासानी शहीद इतिहास विच बड़े घट पर सिखां विच बहुत होए हन। बाकी दे साथियां नूं भी इसे ढंग नाल कतल किया गया। जिस किसी ने यह दृश्य देखे, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू जां ईसाई, सबना ने बंदा सिंह की शहादत नूं गैबी वरतारे वाली मन्निया है। यह घटना कोई आम नहीं सी। खालसा पंथ का यह सिख जदों शहीद होया तां केवल 8 साल के थोड़े जे समय विच वो कौमी हीरो बन गया। बेशक वो शहीद हो गया ते बड़ा घट समा उसनूं हुकूमत करन दा मिलिया, पर पंजाब दे लताड़े होए लोकां दी अखां विच उसने स्वैमान अते आजादी दे चिराग बाल दित्ते। हिंदुस्तान विच पहली बार पंजाब विच बंदा सिंह ने कीता सी कि गुलाम किसान जिहड़े कि मुजारे सन ते जमीन वड्डे जमींदारां दी सी, इस जमीन दे मालक बना दित्ते। बंदा सिंह दा ऐलान सी, जमीन उसे दी है जिहड़ा इस नूं वाह रिहा है। बंदा सिंह तां शहीद हो गया, पर हुकूमत किसानां तो जमीन की मालकी का हक बाद विच भी ना खो सकी। सिख जंगलों विच वसदे सन। जे कोई गरीब पिंड विच रहिंदा सी तां ओह नीवीं जात दा दिरला टामा हुंदा, जिस तो मुसलमान केवल गंदगी की सफाई का काम लैंदे, जां फिर कुछ सिख चमार सन जिहड़े खल्लां लाउण ते चमड़ा रंगण का काम करदे। इहो जिहे गुलाम गरीब सिख जदों बंदा सिंह पास हाਜ਼र हुंदे तां उन्हां नूं अपना हुक्मनामा निशान ते उस पिंड की मालकी का अख्तियार दे के वापस भेजदा। पिंड दे इज्जतदार ते वड्डे खानदानी मुसलमान कतार बन के उन्हां दे स्वागत लई खलोते हुंदे। ਉਹ दुश्मन योधे ਜਿਹੜੇ जंग ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਸਦਕਾ 1799 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ लाहौर के किले उत्ते निशान साहिब लहरा के सरकार खालसा की स्थापना की गई। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, वो ना इस्लाम का विरोधी सी ना मुसलमानों का। उसने कलानौर विच 5000 मुसलमान भर्ती किए ते उन्हां नूं बांग नमाज की आज़ादी सी। उसनूं जे गुस्सा सी तां केवल जालमां विरुद्ध। मुगलों की नज़र विच उस सिरे दा लहू धियाया राक्षस सी। हिंदुओं लिए श्रोमणी नायक अते सिखां लिए पहला बादशाह सी। वो रूहानी सियासी अते युद्ध नीति के अमल का जीनियस सी। चाहे कोई शैतान कहे चाहे फकीर, वो अपनी मिसाल आप सी। विश्व इतिहास में उसका रुतबा सिकंदर, नादर शाह अब्दाली अते नेपोलियन तो घट नहीं सी। प्रोफैसर पूरन सिंह अपने निबंध वीरता विच लिखते हैं, योधा पतली टीन का पीपा नहीं हुंदा कि जरा सेक लगा तो विचला घ्यो पंगर गया ते रता ठंडा बुला आया तो जम गया। योधे नूं जल्दी कीतिया गुस्सा नहीं आउंदा, उसनूं गुस्से करन वास्ते सदियां लगदियां हन। पंजवें पातशाह, नौवें पातशाह अते साहिबजादियां समेत हजारां मासूमां दे कतलां दे ने बंदा सिंह नूं गुस्से कर दिता। इहो जिहे जरनैल जदों गुस्से विच आ जाण तद उन्हां दा गुस्सा उतरन विच भी कई सदियां लगदियां हन। श्रोतियो, अगला जिहड़ा लेख हरपाल सिंह पन्नू जी लिखते हैं, उसका सिरलेख है महाराजा रणजीत सिंह। आओ देखते हैं हरपाल सिंह पन्नू की कलम तो। महाराजा रणजीत सिंह ने जिस समय विच पंजाब की वागडोर संभाली, उस समय के हालात जाने बगैर महाराजे की शख्सियत का सही मुलांकन नहीं हो सकता। उस नाल संबंधित समकाली स्रोतों की कोई घाट नहीं, पर उस बारे जानने वास्ते देखना होगा कि टिप्पणीकारां की खुद की पिठभूमि और वफादारी किस प्रकार की है। बहुत सारे पश्चिमी इतिहासकारों ने चेतन होकर उस विरुद्ध गलत टिप्पणियां दित्तियां हन,
ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਤਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਾ ਪਾਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਧੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਦਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਨਯੋਗ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਬਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਔਕੜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਮਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਲਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਿਆ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਚਾਨਣੀ ਕਲਗੀ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਆਦਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਵਲ 6 ਸਾਲ 1716 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इस सारे संघर्ष की लड़ी का सिट्टा महाराजा रणजीत सिंह के राज वजों सामने आया। इउं तरतीब नाल घटनावां दा अध्ययन करांगे तद सही पता लग सकेगा कि महाराजा अपने आप नूं महाराजा जां सरकार अखवा के क्यों खुश नहीं हुंदा सी ते भाई साहब, सिंह साहब आदिक संबोधन उस नूं क्यों चंगे लगदे सन। उसने गुरु साहबान दे नाम नाल ओ सिक्का देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफ्त अज नानक गुरु गोबिंद सिंह चलाया, जिहड़ा पहली बार बाबा बंदा सिंह ने जारी कीता सी। गवांढी राजा नाल कीतियां संधियां उपरंत उपर रणजीत सिंह दे दस्तकां दी थां सरकार खालसा दी मोहर है। सतही सूचना प्राप्त करन उपरंत ਜਿਹੜੇ ਅਲਪਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 8% ਸਨ, ਬਾਕੀ 92% ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪੇ। ਤਕੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਅਤੇ 3 ਹਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਹੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1716 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਦ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਦੁਆਲੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣੱਖਾ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 1749 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦੀ ਛੁਡਵਾਏ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਕਰਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
उसकी जायदाद लुट ली ते खुद मारिया गया। सब सिखां नूं दोबारा अमृत छकाया गया। ईस्वी 1752 विच ਉਹ अफगाना विरुद्ध जूझदा होया शहीद होया। चरत सिंह का जन्म 1732 ईस्वी विच होया। पिता की मौत वेले वो भर जवान हो चुका सी। उसने देखा कि सरदार जस्सा सिंह का दबदबा पूरे पंजाब विच कायम हो रहा है। उसने आलूवालिए इस सरदार नाल डूंगे संबंध बना ले। उसने देखा कि आलूवालिया बड़ा निपुण प्रशासक है। उसने पंजाब के किसानों की रखवाली वास्ते राखी प्रणाली का मुढ़ बन्निया, जिस नाल धाड़ियां हथों हुंदा नुकसान घट गया। पहलों चरत सिंह भंगिया मिसल विच भी शामिल रहा, पर फिर छेती ही उसने 400 घोड़सवारां की एक सैनिक टुकड़ी कायम कर ली। उसका सहुरा अमीर सिंह गुजरावालिया तकड़ा जिमीदार सी, जिसका पंथ विच चंगा सत्कार सी। उसदियां नेक सलाहां ने चरत सिंह नूं सफलता वल तोरिया। उसकी यह शर्त हुंदी सी कि जिसने मेरी सेना विच भर्ती होना है, उस लिए पहला अमृत छकना जरूरी है। अपने पिंड के नाम पर उसने अपनी नवी मिसल शुक्र चक्किया बनाने का ऐलान कर दिता अते कई इलाके अपनी राखी प्रणाली अधीन कर ले। लूण दियां खाणां की राखी करन सदका उसकी आमदन विच चंगा वाधा होया। वो इन्ना दलेर हो गया कि गवर्नर लाहौर की परवाह नहीं करता सी। एक बार गवर्नर ख्वाजा उबैद खान ने गुजरांवाले किले विच उसनूं घेर लिया। वो रातीं गेट खोल के अजिहे खुंखार हल्ले करदा कि सैकड़े लाहौरियां नूं मौत के घाट उतारदा। बहुत सारा जानी ते माली नुकसान करवा के बेइज्जत नवाब लाहौर परतिया। इवें ही जदों अहमद शाह अब्दाली नाल मुठभेड़ां हुंदियां सन तां दल खालसा दे मूहरियां विच चरत सिंह हुंदा। एक बार उसने अब्दाली के जरनैल नसीर खान, जो 12,000 सैनिकों का आगू सी, नूं तकड़ी हार दित्ती। उसका घोड़ा मर गया ते वो जान बचा के पैदल दौड़ गया। सोहन लाल सूरी अते बूटे शाह लिखते हैं कि अब्दाली का चाचा सर बुलंद खान 10-12 हज़ार की सेना लैके कश्मीर तो काबल वल जा रहा सी तां अटक दरिया लागे चरत सिंह ने उसते हल्ला बोल दिता। सेना खदेड़ दी ते कश्मीर का यह गवर्नर बंदी बना लिया। 2 लाख रुपए वसूल करके उसकी रिहाई की। 1770 ईस्वी विच उसकी मौत हुई। बेशक उसका बेटा महा सिंह इस समय 10 साल का सी, पर वह तकड़े विरसे का मालक बनिया। पिता की अचानक मौत वेले क्योंकि महा सिंह अजे बच्चा सी, मिसल का प्रशासन माता देशा ने संभाल लिया, जो अच्छे व्यवहार वाली दलेर स्त्री सी। सारे रिश्तेदार तकड़े सरदार होने कारण उसका अच्छा दबदबा सी। महा सिंह जिसका जन्म 1760 विच होया सी ते 1779 विच 6000 सैनिक लैके रसूल नगर के पीर मुहम्मद नूं हरा दिता। उसकी जायदाद जब्त कर ली। भावें चट्ठिया ने बदला लैण वास्ते कई बार फिर बगावत की, पर सफल ना हुए। सगों हरेक बगावत मगरों महा सिंह होर वधीक इलाके उपर कब्जा जमा लैंदा। चिट्ठियां उपर फतेह प्राप्त करने उपरंत महा सिंह नूं खुशखबरी मिली कि उसके घर बेटे ने जन्म लिया है, तां जित की वजह करके पुत्र का नाम रणजीत सिंह रखा गया। जनवरी 1784 विच उसने जम्मू रियासत के मालक राजा बिज राज देव ते हमला कर दिता। राजा डर के दौड़ गया तां महा सिंह ने हथ 1 करोड़ रुपए की रकम लगी। इतिहासकार इस नाल सहमत हैं कि इस वेले शुक्र चक्किया मिसल की सेना की गिनती घोड़सवार और पैदलों समेत 25,000 थी। सरदार महा सिंह ने अपनी राजधानी गुजरांवाला रखी ते थां थां थाणे ते अदालतां कायम कीतियां। पटवारी, कानगो, मुकदम अते कारदारां तो लैके वजीराबाद विच अपना गवर्नर तक नियुक्त किया। जदों इस सरदार की बुखार अते पेचिश नाल अचानक मौत हुई तद उसकी उम्र केवल 30 साल सी। जे किते यह दुर्घटना ना वापरदी तद सरदार महा सिंह ने लाहौर उपर निशान साहब लहरा के
खालसा सरकार कायम करनी सी। पर इतिहास नूं इह मंजूर सी कि खालसा स्टेट कायम करने लई मौका महासिंह दे बेटे रणजीत सिंह नूं प्राप्त होवे। कन्हैया मिसल दा जय सिंह सरदार ते उसका बेटा गुरबख्श सिंह शुकर चक्किया की चढ़ तो ईरखा खांदे सन। आपस विच दोहां मिसलां दीआं कई झड़पां होईआं, जिन्हां विच हर वारी महासिंह जेतू हुंदा ते एक झड़प विच जय सिंह दा बेटा मारिया गया। जय सिंह अते उसदी नौं सदा कौर ने यह दुश्मनी मुकाउण लई रणजीत सिंह नाल अपनी बेटी की मंगनी कर दी। यह बड़ा दूरअंदेशी फैसला सी जिस नाल दो ताकतवर मिसलां इकट्ठियां हो गईयां। 15 अप्रैल 1790 ईस्वी विच सरदार महासिंह की मौत हो गई। तद रणजीत सिंह 10 साल का सी। मिसल की निगरानी सच सदा कौर के हत्थों में आ गई, जिहड़ी उसने बाखूबी निभाई। 6 साल की उम्र विच वो तिखे वेग विच वहिंदे झनाह दरिया नूं पार कर लैंदा सी। 10 साल की उम्र के बालक रणजीत सिंह नूं पढ़ना लिखना सिखाउण वास्ते भाई भंगा सिंह के डेरे विच दाखल करवाया गया। डेरा घरों दूर होने करके रणजीत सिंह घोड़े ते सवार हुंदा अते डेरे विच जाण दी बजाय रावी दरिया विच तैरदा जां साथी बच्चों नूं नाल लैके शिकार खेडदा। सिर्फ यही नहीं कि खुद पढ़न विच बेध्यानी दिखाई, कई साथियों नूं भी पढ़ाई नालों हटा के शिकार खेडण की महत्ता समझाई। ये निक्की दी जुंडली खेडां विच मस्त रहिंदी, दूर दराडे जंगलां विच घुमना ते खतरनाक जानवरां नाल मुकाबले करने उसका पसंदीदा काम सी। गुजरांवाले दे नाल लगदा इलाका चट्ठियां दा सी। चट्ठियां दा सरदार हशमत खान हंकारिया होया बंदा सी, जो हिंदुआं सिखां नूं तंग करके खुश हुंदा। सरदार महासिंह पास उसदियां शिकायतां पुज्जियां सन तां एक सैनिक टुकड़ी लैके उसने हशमत खान उपर चढ़ाई करके उसनूं फड़ लिया। मारकटाई चंगी कीती, पर इस शर्त ते जान बख्शी कि अग्गों नूं ठीक ठाक रहेगा अते गवांढियां नाल चंगा व्यवहार करेगा। एक दिन रणजीत सिंह अपनी टोली समेत शिकार खेडदा खेडदा राह भुल गया ते साथियों तो विछड़ के जिस पासे जा निकलिया वो चट्ठियां दा इलाका सी ते इतफाकन हशमत खान उस पासे शिकार खेडण आया होया सी। उसने रणजीत सिंह नूं पछाण लिया। चट्टे सरदार दीआं रगां विच खून ने उबाला खाधा। महासिंह दा बेटा काबू आ गया। हुण छड्डना नहीं चाहिदा। तेज घोड़ा दड़ा के उसने रणजीत सिंह नूं घेर लिया ते तलवार दा जबरदस्त वार कीता। बिजली दी फुर्ती नाल रणजीत सिंह ने अपना बचाव किया ते चट्ठे सरदार उपर वार करने लई किरपान धू लई। यह अधखड़ उम्र दा चट्ठा 6.5 फुट लम्मा, बड़ी सुडौल डौल वाला मजबूत बंदा सी। रणजीत सिंह ने उस उपर तेज तरार वार किया तां हशमत खान की गर्दन उड़ गई। गुजरांवाले वापस आके जदों रणजीत सिंह ने यह ऐलान किया कि अज तो बाद मैं चट्ठियां दा भी सरदार हाँ ते उसका इलाका मैं अपने कब्जे विच लै लिया है, उदों उसकी उम्र 13 साल की सी। इस निक्की उम्र विच यह उसकी पहली शानदार जित सी। नजराना दे के चट्ठियां ने उसकी अधीनता मान ली। पिता सरदार महासिंह ने दल खालसा के मुखी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिए नाल तोड़ तक प्रीत निभाई सी। सरदार जस्सा सिंह के देहांत पिछों आलूवालिया मिसल का जथेदार सरदार फतेह सिंह थापिया गया। रणजीत सिंह नूं आलूवालिया की बहादुरी ते चढ़ता पता सी। वो फतेह सिंह पास गया अते उसनूं गुरुद्वारे जाण लई बेनती की। दोवें मत्था टेक के बैठे तां रणजीत सिंह ने कहा, फतेह सिंह, तू मेरा वड्डा भरा है। गुरु महाराज की हजूरी विच मेरे नाल पग वटा, मैं हमेशा तेरा साथ देंगा। दोवां ने पग्गां वटाइयां ते वफादारी की सौं चुकी। यह घटना 1796 ईस्वी की है, जदों रणजीत सिंह 16 साल का सी। उसकी उम्र की जानकारी इस करके निरंतर दी जा रही है ताकि जानिया जा सके कि कितनी छोटी उम्र विच वो वड्डे अते दूर अंदेशी फैसले करन लग पिया सी। अहमद शाह अब्दाली का पुत्रा
ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1796 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਹਿਬੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਬਲ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਪਾਸ 12,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਰਤਕ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ 1798 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਪਟਿਆਲਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਅਵੱਸ਼ ਆਏਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਮਝੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਧੱਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਰਾਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲੇ ਮਨਚਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰਦਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਿਆ, ਕਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਏਡਾ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਦਕਾ 800 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਰਜ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦੇਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਮਜ਼ੋਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 12 ਮੀਲ ਦੂਰ ਭਸੀਨ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੁਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਇੰਨੀ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ 154 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਾਸਕੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੋਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ facebook.com/ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੋਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।